বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মার্চ 2020 সেশনের MDMS এর শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আলোচনা করব হাউ টু প্রিপেয়ার এ থিসিস প্রোটোকল বিষয়ে। Again, welcome to my class, and topic is preparation of thesis or research protocol. Thesis or research protocol. For conducting any research, it is necessary to develop a written plan or protocol to guide the research properly. Literally, protocol is an agreement between the researcher and the research granting authority. A thesis or research protocol is an application for granting thesis or research from an authorized body. Commonly used components of research protocol: there should be a title, then summary 200 to 300 words, and summary should not exceed 500 words. Problem statement or introduction, rationale, implications or benefit of the study, literature review, research question or hypothesis, objectives, both general and specific objectives, and list of the variables under study. Then methodology section. In methodology section, there should be study design, study place, study period, study population, calculation of sample size, sampling technique, data collection tools, methods of data collection, data analysis plan, quality assurance plan, and ethical considerations. There should be a work plan or flowchart of activities, financial estimate or budget, and references. Title of the research. A title should be clear, concise, and unambiguous. It should reflect the content of the research. It should not contain the conclusion. We should avoid a study of. During writing a title, we should avoid the thing like a study of. Do not use any abbreviation in the title unless they are widely understood by the target researchers. It should not be too short, too long, ambiguous, poor syntax, or jargon. Good title should not consist of more than 10 to 12 words. When we write a title, we should try to complete it by 10 or 12 words. Statement of research problem. We know that the definition of research is the systematic collection, analysis, and interpretation of data to solve a problem or to answer a certain question. সুতরাং যে কোনো রিসার্চে একটা প্রবলেমের সমাধান খোঁজা হয় অথবা একটা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়। The statement of the problem deals with identification of the problem, prioritizing the problem, analyzing the problem, and justifying the problem in response to research question, that is, what is the problem and why it should be studied. The statement of the problem should include a summary of information containing magnitude of the problem, when problem occurred, which geographical areas are affected, which population groups are affected more, what are the probable reasons for the problem, has any attempt been taken in the past to solve the problem, if yes, what results were obtained, what aspects of the problem has not been studied in the past, and the reasons for selecting the problem of the research. Avoid the following in problem statement: avoid overstatement or emotional appeal, avoid providing backdated information, avoid providing inaccurate information, avoid providing irrelevant information. অ্যাকচুয়ালি বা প্র্যাকটিক্যালি আমরা প্রবলেম স্টেটমেন্ট কিভাবে লিখি? আমরা প্রবলেম স্টেটমেন্ট হেডিংয়েই লিখতে পারি, অথবা ইন্ট্রোডাকশন, ব্যাকগ্রাউন্ড বা রেশনাল হিসেবে আমরা প্রবলেম স্টেটমেন্ট লিখতে পারি। কোনো কোনো অথর সরাসরি ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যেই প্রবলেম স্টেটমেন্ট লিখে থাকে।
তো ইন্ট্রোডাকশন লেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমি কিছু কথা এলোমেলোভাবে লিখে রাখলে একটা ইন্ট্রোডাকশন হবে না। ইন্ট্রোডাকশন লেখার সময় আমি শুরুতে আমার টপিকটাকে ইন্ট্রোডিউস করব, তারপরে ওই টপিকের বিষয়টার গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ সম্পর্কে লিখব, বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ সম্পর্কে লিখব, তারপরে এই স্টাডির পার্সপেক্টিভ সম্পর্কে লিখব। তাহলে ইন্ট্রোডাকশন লেখার সময় আমরা কি করব? ইন্ট্রোডিউস দ্য টপিক, গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ, বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ অ্যান্ড দেন স্টাডি পার্সপেক্টিভ হিসেবে লিখব। লিটারেচার রিভিউ, আমরা রিসার্চ করার সময় আমার টপিকের উপরে আগে কি স্টাডি হয়েছে বা বইপত্রে এই টপিকের বিষয়ে কি লেখা আছে সেই বিষয়ে পড়াশোনা করে কিছু তথ্য নিব এবং সেই তথ্য আমার ইন্ট্রোডাকশন লেখার সময়, রেশনাল লেখার সময় বা থিসিস রিপোর্টের ডিসকাশন লেখার সময় আমি সেই তথ্যকে ব্যবহার করব। তো এই তথ্য ব্যবহার করার জন্য আমার লিটারেচার রিভিউ করতে হবে, অর্থাৎ বই এবং জার্নালে আমার টপিকের উপর যা লেখা আছে সেটা পড়াশোনা করতে হবে, সেটাই হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ। Literature review strengthen the researcher to assess approach to research problem and to revise the plan accordingly. Literature review educates the researcher, enhances knowledge and build confidence, which ultimately contributes towards preparing a good quality research protocol. It makes researcher efficient in setting objectives, formulating hypotheses, identifying necessary variables and conceptualizing theoretical framework for collection, analysis and interpretation of data. In fact, literature review is the main force which gives birth to good research protocol and thereby good final research report. Reasons for undertaking literature review: better knowing and understanding the already existing facts and concepts, discovering the undiscovered area and gaps in the information, avoiding repetition of research already done, finding out research design and methodology used by others, learning about difficulties and the way to solve those from the experience of other researchers, critically analyzing reported data to find out facilities, inconsistencies as well as strengths, noting the findings of other researchers for comparison with findings of the research in hand. When to review literature? কখন আমরা লিটারেচার রিভিউ করব? It starts from selection of the topic, passes through identifying and defining the problem, stating rationale, setting research question, hypothesis and objectives to finally discussion on findings. The beginners should allocate time to literature review approximately as follows: before undertaking research 60 to 75%, during research 10 to 20%, and after analyzing the report writing, to report writing 20 to 25%. এই প্রপোর্শনটা ফিক্সড কিছু না, তবে বিগিনারদের এটুকু মনে রাখতে হবে যে আমি ম্যাক্সিমাম লিটারেচার রিভিউ করব স্টাডি শুরু করার আগেই, পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুসারে বাকি লিটারেচার রিভিউ করতে থাকব এবং একটা রিসার্চের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সময়টাতে লিটারেচার রিভিউর প্রয়োজন পড়ে। হোয়ার টু ফাইন্ড দ্য নেসেসারি লিটারেচার? কোথায় আমরা প্রয়োজনীয় লিটারেচার পাবো? ভেরিয়াস সোর্সেস ফ্রম ইন্টারনেট, সার্চ ইঞ্জিনস অ্যান্ড ওয়েবসাইটস, libraries, both analog or digital libraries, expert on the topic or subject, related field workers, friends and colleagues. Now, research question. A research always starts with a question. A question need not necessarily be a complicated or difficult one. Generally, the research questions seek answer to the what, where, when, how, why, and who types of queries. We can set a research question easily by converting the title or general objective into a question. আমি আমার রিসার্চের যে টাইটেল অথবা যে জেনারেল অবজেক্টিভ সেটাকে যদি একটা প্রশ্নে রূপান্তর করি তাহলেই আমার রিসার্চ কোয়েশ্চেন পাওয়া যায়। Hypothesis. Hypothesis is a statement about one or more population. Hypothesis may be defined as an intelligent guess or assumption
or conjecture of a researcher regarding the relationship between two or more variables. আমি যে প্রবলেম সলভ করার জন্য রিসার্চ করছি বা যে প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য রিসার্চ করছি সেই প্রশ্নের একটা ইন্টেলিজেন্ট গেজ বা সেই প্রশ্নের যে উত্তর সেটা স্টেটমেন্ট আকারে লেখাই হচ্ছে হাইপোথিসিস। Hypotheses are nothing but the logical assumed answer to the research question under exploration. Hypothesis must be measurable and testable. Formulation of null hypothesis and alternative hypothesis is the first step in hypothesis testing. Result may be true or false after testing. রিসার্চ কোয়েশ্চেন অর হাইপোথিসিস অর বোথ, আমরা কোনটা লিখবো? একটা স্টাডি করার সময় রিসার্চ কোয়েশ্চেন লিখবো, হাইপোথিসিস লিখবো, না দুটোই লিখবো? ইউজ অনলি ওয়ান। এনি টাইপ অফ রিসার্চ ক্যান বি কন্ডাক্টেড অনলি উইথ রিসার্চ কোয়েশ্চেন। Comparative or analytical studies demand hypothesis testing. If a hypothesis is formulated in the study, that must be tested. এই স্লাইডে আমি যা বলতে চেয়েছি যে আমরা আইদার রিসার্চ কোশ্চেন অথবা হাইপোথিসিস ইউজ করব, দুটি ইউজ করার দরকার নেই। যে কোনো রিসার্চ কোশ্চেন দিয়ে করা যায়, কিন্তু কম্পারেটিভ বা অ্যানালাইটিক্যাল স্টাডিগুলোতে হাইপোথিসিস ফর্মুলেট করে সেটা টেস্ট করা যেতে পারে। Now, research objectives. Important sections which focus on planning of the proposed research. Research objectives describe what will be demonstrated, evaluated, compared, or tested in the proposed research. Objective is the basis for judging a research protocol and the final research report. Objectives should be closely related to the statement of research problem and should be written as general objective and specific objectives. General objective. General objective is a short statement that tells in a summary form what will be done during the study. Usually one for each study, closely related to the topic of the research, and often it is said by putting action verb in topic. আমার যে রিসার্চের টপিক তার আগে একটা অ্যাকশন ভার্ব দিয়ে দিলে আমার জেনারেল অবজেক্টিভ হয়ে যায়। আর জেনারেল অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করার জন্য আমাকে যে কাজগুলো করতে হবে সেই কাজগুলোর লিস্ট করাই হচ্ছে স্পেসিফিক অবজেক্টিভ সেট করা। জেনারেল অবজেক্টিভ একটা আর স্পেসিফিক অবজেক্টিভ সাধারণত একাধিক হয়ে থাকে। Specific objectives are the smaller, logically correlated part of the general objective. Every research involves several tasks. Statements that inform the task specifically are called specific objectives. These are the tasks to achieve general objectives. Specific objectives should be specified and written in unambiguous action verb like estimate, identify, recommend, record, find, determine, assess, etc. Avoid the action verb like see, observe, know, understand, etc. আমরা স্পেসিফিক অবজেক্টিভ লেখার সময় টু সি, টু অবজার্ভ, টু নো, টু আন্ডারস্ট্যান্ড এই জাতীয় অ্যাকশন ভার্বগুলো অ্যাভয়েড করব। আমরা ইউজ করব টু এস্টিমেট, টু আইডেন্টিফাই, টু রিকমেন্ড, টু রেকর্ড, টু ফাইন্ড, টু ডিটারমাইন, টু অ্যাসেস এই জাতীয় অ্যাকশন ভার্ব। Specific objectives should be specific, measurable, achievable, and time bound. Rationale or justification of the study. An important aspect of literature review is to develop rationale. Rationale is concerned with answering the question why the research is needed to be done. Background and rationale constitute the introduction chapter. A number of standard arguments can be used in the development of rationale. Finding the knowledge gap. The other people also think this problem is important. The research involved less time and cost. The study has wider implications. It will enable us to do something better. Implications or benefit of the study. This section focuses the importance and urgency of the research. It explains the benefit achieved and who will be benefited from the proposed study. This section can convince the protocol approval body.
Now come to the methodology section. In methodology section, at first research design. আমরা জানি রিসার্চের বিভিন্ন রকম ডিজাইন হতে পারে অবজারভেশনাল ডিজাইন বা এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন। কোনো স্টাডিতে যদি ইন্টারভেনশন থাকে তাহলে সেটা এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি। এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি যদি তিনটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে, অর্থাৎ যদি সে স্টাডিতে ইন্টারভেনশন থাকে, কন্ট্রোল গ্রুপ থাকে এবং র্যান্ডমাইজেশন থাকে, তাহলে সেটাকে ট্রু এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি বলে। আর এই তিনটা বৈশিষ্ট্যের কোনো একটা যদি ল্যাকিংস থাকে তাহলে তাকে কসি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি বলে। আর যে স্টাডিগুলোতে কোনো ইন্টারভেনশন নাই সেসব স্টাডিগুলোকে আবার চারটা ডিজাইনে ভাগ করা যেতে পারে: এক্সপ্লোরেটরি স্টাডি, ডেসক্রিপটিভ স্টাডি, কম্পারেটিভ অর অ্যানালাইটিক স্টাডি এবং ক্রস সেকশনাল স্টাডি। কম্পারেটিভ আর অ্যানালাইটিক্যাল স্টাডি, আবার ক্রস সেকশনাল কম্পারেটিভ স্টাডি, কেস কন্ট্রোল স্টাডি, কোহর্ট স্টাডি, হিস্টোরিক্যাল কোহর্ট স্টাডি অ্যান্ড ইকোলজিক্যাল স্টাডি। তো আমি যদি এক্সপ্লোরেটরি স্টাডি কোনো একটা বিষয়কে এক্সপ্লোর করার কাজে ইউজ হয়, ডেসক্রিপটিভ স্টাডি যে কোনো একটা এক্সিস্টিং সিচুয়েশনকে ডিসক্রাইব করার জন্য, কম্পারেটিভ স্টাডি সবসময় দুই বা ততোধিক গ্রুপের ফাইন্ডিংসের মধ্যে কম্পারিজন করা হয়। ক্রস সেকশনাল স্টাডি মানে যে স্টাডিতে আমরা একবার তথ্য সংগ্রহ করব। এখানে ক্রস সেকশন বলতে ক্রস সেকশন অফ টাইম বোঝায়, অর্থাৎ রেসপন্ডেন্টের কাছ থেকে আমি একবার বর্তমান সময়ের বা অতীতের তথ্য নিব, কিন্তু একবার নিব, এরকম হলে সেটাকে ক্রস সেকশনাল স্টাডি বলা হয়। আর কম্পারেটিভ বা অ্যানালাইটিক্যাল স্টাডি আবার ক্রস সেকশনাল কম্পারেটিভ হতে পারে, কেস কন্ট্রোল স্টাডি হতে পারে যেটা ব্যাকওয়ার্ড বা রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি, কোহর্ট স্টাডি ফরওয়ার্ড লুকিং বা প্রসপেক্টিভ স্টাডি হতে পারে, হিস্টোরিক্যাল কোহর্ট স্টাডি বা রেট্রোস্পেক্টিভ কোহর্ট স্টাডি হতে পারে এবং ইকোলজিক্যাল স্টাডি হতে পারে। তো আমি যে রিসার্চ করব সেটা যে ডিজাইনের সেটার মেথোডোলজিতে উল্লেখ করতে হবে। Study place. Mention the place or institute where the study will be conducted, including the catchment area where applicable. Study period. Mention the duration of study, including the starting and ending date or month and year. Study population. Define the study population specifically. Sample size. Show the calculation of sample size. Sample size calculation এর different formula আছে। তো আপনি কোন ফর্মুলা ইউজ করে স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেট করেছেন সেটা প্রোটোকলে শো করতে হবে। ডাটা কালেকশন টুল। মেনশন দ্য অ্যাটাচ ডাটা কালেকশন মেনশন অ্যান্ড অ্যাটাচ দ্য ডাটা কালেকশন টুলস লাইক কোয়েশ্চেনিয়ার, চেকলিস্ট, কেস রেকর্ড ফর্ম অর গাইডলাইন। ডাটা কালেকশন টেকনিক। মেনশন দ্য মেথড অফ ডাটা কালেকশন, দ্যাট ইজ মেবি ইন্টারভিউ, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, মেজারমেন্ট, ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, এটসেট্রা। স্যাম্পলিং টেকনিক। মেনশন দ্য স্যাম্পলিং প্রসেস ইলাবোরেটলি। আমি কি র্যান্ডম স্যাম্পলিং করেছি না পারপাসিভ স্যাম্পলিং করেছি, র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর কোনটা করেছি, সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং না কোনটা, সেই বিস্তারিত প্রোটোকলে উল্লেখ করতে হবে। ডাটা অ্যানালাইসিস প্ল্যান। সফটওয়্যার ফর ডাটা এন্ট্রি ইনক্লুডিং ভার্সন মেনশন করতে হবে। হাউ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবলস উইল বি সামারাইজড অ্যান্ড হোয়াট স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট উইল বি ডান, এটা ডাটা অ্যানালাইসিস প্ল্যানের মধ্যে উল্লেখ করতে হবে। কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্র্যাটেজি। ডেসক্রাইব হাউ কোয়ালিটি অফ দ্য স্টাডি উইল বি এনশিওর্ড। ইথিক্যাল কনসিডারেশনস। এশিওর রিগার্ডিং ফিজিক্যাল অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল রিস্ক, confidentiality of data, taking consent and permission where applicable, and ethical clearance from an ethical committee or institutional review board. Then work plan or Gantt chart. It is the work schedule for proposed study. Mention the specific activities in specified time. Selection of topic, literature review, development of research instrument, pre-testing and finalizing, recruitment and training of the research personnel if necessary, data collection, data checking, editing, coding and entry, data analysis, report writing and dissemination. এই অ্যাক্টিভিটিস গুলো কোন সনের কোন মাসে আমরা করব সেটা দিয়ে একটা চার্ট তৈরি করাই হচ্ছে ওয়ার্ক প্ল্যান বা গ্যান্ট চার্ট। এখানে একটি এক্সাম্পল অফ গ্যান্ট চার্ট দেখাচ্ছি। সব স্টাডিতে একই রকম হবে এমন নয়। এই স্টাডিতে ডাটা কালেকশন পিরিয়ড কম, কারণ এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল কম সময়ের, কিন্তু অন্যান্য অনেক স্টাডিতে ডাটা কালেকশন পিরিয়ডটা আরো দীর্ঘ সময় ধরে প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ এই গ্যান্ট চার্ট স্টাডি টু স্টাডি ভেরি করবে।
মোটামুটি একটা আইডিয়ার জন্য আমি একটি এক্সাম্পল দেখালাম। ফাইন্যান্সিয়াল এস্টিমেট অর বাজেট, পার্সোনাল কস্ট অর্থাৎ ব্যক্তির পিছনে আমি খরচ করব নট মোর দেন 40% অফ দ্য টোটাল কস্ট। টোটাল খরচের 40%-এর বেশি ব্যক্তির পিছনে খরচ করা যাবে না। মেটেরিয়ালস, ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড সাপ্লাইজ, ফিল্ড এক্সপেন্স অর এক্সপেন্স ফর ডাটা কালেকশন, ম্যাক্সিমাম ব্যয় এখানে হবে। এছাড়া ট্রাভেল অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন কস্ট থাকতে পারে, কমিউনিকেশন এক্সপেন্স, ডাটা প্রসেসিং অ্যান্ড অ্যানালাইসিস, প্রিন্টিং অ্যান্ড রিপ্রোডাকশন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল এবং ইউজুয়ালি 15% অফ দ্য টোটাল কস্ট। মিসসেলেনিয়াস এক্সপেন্সেস নট মোর দেন 2.5% অফ দ্য টোটাল কস্ট। সাইটেশন, আমি যে লিটারেচার রিভিউ করার সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে যে তথ্য নিব, সেই তথ্যগুলো আমি যখন আমার ইন্ট্রোডাকশন, রেশনাল বা ডিসকাশনে মেনশন করব, তখন আমাকে সেটা কোত্থেকে নিয়েছি সেই ব্যাপারে সাইটেশন করতে হবে। The source of a statement or information is to be mentioned in the text as citation. Commonly used methods, Vancouver method and Harvard method of citation. এক্সাম্পল অফ ভ্যানকুভার মেথড, যেমন আমি একটা স্টেটমেন্ট কোনো একটা জার্নাল থেকে নিলাম যে এডুকেশনাল এনভায়রনমেন্ট অফ এমএমসি ইজ স্যাটিসফ্যাক্টরি। তো আমি একটা ভ্যানকুভার মেথডে একটা সুপারস্ক্রিপ্ট নাম্বার দিয়ে এটাকে লিখে রাখলাম যে এটা কোন জার্নাল বা কি, এটা 1 নম্বরে লাস্টে লেখা থাকবে, আর এখানে 1 নাম্বারটা আমি ইউজ করব সাইটেশন হিসেবে। আর এটাই যদি হার্ভার্ড মেথডে করি, তাহলে এডুকেশনাল এনভায়রনমেন্ট অফ এমএমসি স্যাটিসফ্যাক্টরি, ব্র্যাকেটে যে অথর এটা লিখেছে তার নামের শেষ অংশ, যেমন নাম যদি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান খান হয়, তাহলে খান হচ্ছে নামের শেষাংশটা শুধু নেব, এবং কোন সনে এই কথাটা লেখা হয়েছে 2020 সনে, সেই সনটা শুধু ব্র্যাকেটে লিখে রাখবো আমি যে ইন্ট্রোডাকশন বা ডিসকাশনে এই তথ্যটা ইউজ করেছি সেখানে। তো এইভাবে নাম্বারিং লেখা বা নামের শেষাংশ বা সন লিখে রাখাকে এটাকেই বলে সাইটেশন। আর আমি যখন কোনো সাইটেশন করব টেক্সটের মধ্যে, এই সাইটেশনকে প্রোটোকল বা রিসার্চ রিপোর্টের শেষে রেফারেন্স লিস্ট আকারে লিখতে হবে। তো রেফারেন্স সেগমেন্টে a reference is necessary when one made literature review. It should be written in separate heading. একটা সেপারেট হেডিং দিয়ে রেফারেন্সগুলো লিস্ট করতে হয়। এভরি টেক্সট সাইটেশন শুড বি লিস্টেড অ্যাজ রেফারেন্স। আমি ইন্ট্রোডাকশন, রেশনাল বা ডিসকাশনে যত সাইটেশন উল্লেখ করেছি সবগুলোই লিস্ট করে রেফারেন্সে দিতে হবে। There are two popular system, ভ্যানকুভার সিস্টেম, হার্ভার্ড সিস্টেম। আমি যে সিস্টেমে সাইটেশন করব সেই সিস্টেমেই রেফারেন্স লিস্ট করব। আমি যদি ভ্যানকুভার সিস্টেমে সাইটেশন লিখি, তাহলে ভ্যানকুভার সিস্টেমেই আমি রেফারেন্স লিখব। যদি হার্ভার্ড সিস্টেমে সাইটেশন লিখি, তাহলে হার্ভার্ড সিস্টেমেই রেফারেন্স লিখব। সাইটেশনের মতো রেফারেন্সেরও দুইটা সিস্টেম, তো আসলে একাধিক সিস্টেম আছে, পপুলার দুইটা সিস্টেম, তার মধ্যে আমরা ভ্যানকুভার বা হার্ভার্ড মেথড ইউজ করে থাকি। ভ্যানকুভার রেফারেন্সিং সিস্টেম, পপুলারলি অ্যান্ড কমনলি ইউজড ইন মেডিকেল জার্নালস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। আমাদের যে ময়মনসিংহ মেডিকেল জার্নাল, সেখানে ভ্যানকুভার মেথড ইউজ করা হয়। নট প্রেফার্ড ইন থিসিস অর ডিজার্টেশন। Numerical sequence is used in this system. Here references are numbered consecutively in order in which they first mention in the text. আমি টেক্সটে যে 1 2 3 নাম্বার দিয়েছি সেইভাবেই রেফারেন্সের লিস্ট করব। আমি এখানে দুটো উদাহরণ দেখিয়েছি যে 1 নাম্বার খান এম কে, এখানে নাম যদি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান খান হয়, তাহলে খানটা আমি পুরা লিখব, এম কে সংক্ষেপে লিখব, নামের মধ্য এবং শেষ অংশের প্রথম অক্ষরটা লিখব। তারপরে আব্দুর রহমান যদি নাম হয়, রহমান এ, এভাবে লিখে ফুল স্টপ দিব, এখানে নাম গেল। তারপরে আমার আর্টিকেলের টাইটেল যে এডুকেশনাল এনভায়রনমেন্ট, সেটা লিখে ফুল স্টপ দিব। তারপরে জার্নালের নাম ইটালিক অক্ষরে লিখে সনটা লিখব। তারপরে সেমিকোলন দিয়ে আমার ভলিউম নাম্বার, ইস্যু নাম্বার এবং কোলন দিয়ে পৃষ্ঠা নাম্বার কত থেকে কত সেটা লিখব। এইভাবে আমরা ভ্যানকুভার মেথডে রেফারেন্সিং করে থাকি। এরপরে হার্ভার্ড রেফারেন্সিং সিস্টেম, দিস ইজ অলসো কল্ড নেম অ্যান্ড ইয়ার ফরম্যাট। Though there is no uniform guideline
Most universities follow Harvard system in writing thesis or dissertation. In this system, the text citation contains at least two pieces of information, authors and year of publication. Here references listed alphabetically without numbering. ভ্যানকুভার সিস্টেমে রেফারেন্স আমরা নাম্বার হিসেবে লিস্ট করব, হার্ভার্ড সিস্টেমে অ্যালফাবেটিক্যালি লিস্ট করব। এখানে কয়েকটি এক্সাম্পল দেয়া হয়েছে যে নাম যদি আবুল কালাম আজাদ হয় তাহলে আজাদ লিখে কমা দিব, তারপরে এ লিখে কে লিখে ফুল স্টপ দিব, ব্রেকেটে সনটা এখানে লিখব, তারপরে লাইটনিং রিলেটেড ডেটস ইন বাংলাদেশ, তারপরে এটা লিখলাম, তারপরে আমি জার্নালের নাম লিখব, তারপরে ভলিউম ইস্যু নাম্বার লিখে পৃষ্ঠা নাম্বার লিখব। আর যদি অনেক অনেক লেখক থাকে, যে 6 জন 12 জন 10 জন, তাহলে 3 জন লেখকের নাম লেখার পরে অ্যাট অল ইউজ করা যেতে পারে, অথবা 6 জন লেখকের নাম লেখার পরে এট অল ব্যবহার করা যেতে পারে। এখানে ভ্যানকুভারের সঙ্গে পার্থক্য হচ্ছে নামটা একটু অন্যভাবে লিখতে হচ্ছে, শেষ অংশের পরে কমা দিতে হচ্ছে, এবং নামের পরে সনটা ব্রেকেটে দিতে হচ্ছে। ভ্যানকুভারে সনটা জার্নালের পরে দিতে হতো। আর যদি আমি কোনো ওয়েবসাইটের রেফারেন্স লিখি তাহলে সেই ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস দিয়ে অবশ্যই সেটা কয় তারিখে আমি দেখেছি, অ্যাক্সেসড অন 30 জুলাই বা যে তারিখে আমি দেখেছি সেটা উল্লেখ করতে হবে। আপনারা ইন্টারনেট থেকে ভ্যানকুভার রেফারেন্সিং সিস্টেম অ্যান্ড হার্ভার্ড রেফারেন্সিং সিস্টেম লেটেস্ট ভার্সন ডাউনলোড করে সেটা থেকে কিভাবে রেফারেন্সিং লিখতে হয় সবাই প্র্যাকটিস করবেন, এবং বিভিন্ন জার্নালে দেখবেন যে তারা কিভাবে হার্ভার্ড রেফারেন্সিং সিস্টেম এবং ভ্যানকুভার রেফারেন্সিং সিস্টেম ইউজ করেছে। তো সবার শেষে আমি বলতে চাচ্ছি যে এট অল এর কথা আমি বললাম। এট অল এটা হচ্ছে একটা ল্যাটিন ফ্রেজ। ইট ইজ অ্যান এব্রিভিয়েটেড ফর্ম অফ এট এলিয়া। ইট মিনস অ্যান্ড আদার্স। অর্থাৎ আমি 3 জন লেখকের নাম লিখেছি, এরপরে এবং অন্যান্যরা আরো কিছু আছে, এটা বোঝাতে আমরা এট অল শব্দটা ব্যবহার করি। তো আজকে এ পর্যন্তই। আমি একটা আউটলাইন দিলাম, আপনারা আপনাদের প্রোটোকল তৈরি করা শুরু করে দিতে পারেন, যেহেতু আপনারা মার্চে কোর্সে জয়েন করেছেন। আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশন সেকশনের অফিস সহকারী মিস্টার জহির সাহেবের কাছে আপনারা আমাদের প্রোটোকল প্রোফর্মা পাবেন, সেটা নিয়ে এবং এই ক্লাসে যেভাবে গাইডলাইন দিলাম সেভাবে আপনারা আপনাদের প্রোটোকল সবাই তৈরি করতে থাকবেন। আর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ক্লাস এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।